हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपाली लाइफस्टाइल एंड हैप्पी न्यू ईयर। एटा थिला मोर न्यू ईयर फास्ट ब्लॉग तो 2026 फास्ट वीडियो। तो आमे माने सब पळे आस्तिल तो आपण माने फास्ट रु देखिथिबे, सॉरी बिफोर ब्लॉग रे देखिथिबे आमे आसीबा कुआडे बुलिबार थिला। तो आमे फास्ट आसीबार थिला न्यू ईयर रे हमर फास्ट दर्शन करिया थिला बाबांको दर्शन, साई बाबांको दर्शन। तो आमे कटक आसलु। कटक रे टांगी रे साई बाबा मंदिर जावाई आम आसलु। कटक रे आसिकी रूम नहीं सारू, आसिक सकाळू बाहरिलु एबे टांगी जावाई। तो ये टाइम है 7टा 7:30। तो आम रूम रु बाहर जाइछु समस्त रेडी होगी। आउ जेहेतु आज न्यू ईयर थिला, सब जो भी मंदिर भी जातु कि जहाँ भी जो जी सबुआड़े भिड़ थी। तो आम फास्ट रूम रु बाहरिकी समस्ते पळे आसिलु। आउ ठाकुर जो कोलकाता आम फूल भी आनीलु। आउ जहाँ ठाकुर जहाँ दरकार जहाँ सब नि माने जमीक पूजापाई घी एमती सब नहीं। तो ये आम फास्ट रूम रु बाहर की गलु जाऊलु गाड़ी गाड़ी रे जीवु बोली। तो आम फास्ट जाए चाहे एत ठंडा जेहेतु पड़ी तो जानते तो केते माने ठंडा एबे लगुच। तो आम टे फास्ट ये रहीकि चाहा टे पीदेलु। चाहा पी देकी तापर आम ये गाड़ी बसिलु। आउ तो आम ये फास्ट ऑटो बुझीदेलु। ऑटोरे ही आम गलु कटक रु टांगी। तो ये आम फूल नहीं, गोलाप फूल, गेंडु फूल, जोटा मैंने साई बाबा पसंद फूल। गोलाप फूल तो बाबा बहुत पसंद। आउ ये आम रास्ता गला देखो एत कुहुड़ी होती, माने रास्ता भी ठीक से देखा जाऊनी। आउ माने कुहुड़ी ही प्रबल होती। तो रास्ता ठीक से देखा जाऊनी, से कथा आम कथा आसुलु। तापर आम ये ओह्लैलु टिके भोग फोग नापाई। आउ भोग फोग नहीं सारिकी मैंने जमी फल फल जहाँ भोग हम पेड़ा फेड़ा बाबा तो पसंद भोग। तो ताकू नहीं सारिकी तो पुणी आम गाड़ी बसिलु। आउ तापर देखी दिखु मुझे फूल देखी। आउ ये भोग नहीं सारा भोग से मैंने आनिया जाइए बापा। तो आणिकी आसला पुणी आम आसिलु। ये आम पाखापाखि हो गलु बाबा मंदिर पाखापाखि हो गलु। ये ब्रिजटा आम क्रॉस कर सारापर बाबा मंदिर हो। तो एत देखो कुहुड़ी था। यहाँ गोटे माने ब्रिजटा माने सेपटू एत गाड़ी माने देखा जाऊनी क्लीयर से, माने कौन गाड़ी आसुची किसी देखा जाऊनी। माने एत कुहुड़ी होती। शीत दिन बहुत कुहुड़ी होती। ये एक्सीडेंट भी बहुत हबार संभावना थाए। माने राति टाइम जो गाड़ी फाड़ी गुड़ा जाए ठीक से देखा जाऊन ना। तो ये एक्सीडेंट भी बहुत हबार संभावना थाए। आउ ये देखु आम आसिक पहुँची गलु बाबा मंदिर पाखे। आम आसिक पहुँची गलु साई मंदिर रे। आउ बाबा दरबार आसिक पहुँचला पर एत शांति, माने कौटी सतर माने मंदिर रे जो शांति कौटी मिलबनी। तो ये आम आसिकी पहुँचिकी तापर आम गलु भितर को दर्शन करने। तो फास्ट दर्शन करने गलु सब जिनपतर रखीदेकी दर्शन करिकी आम जहाँ फूल आनीलु आउ जहाँ भी आम जिनस फिनस आनीलु नहीं देदेलु। सी से ठाकुर पाखे देवे बोली। आउ तापरे आउ जो घी कहती सेमती भी देदेलु। आ भोग भी सी करके आमको देवे। तो ये से नना जन जी थे से बहुत भल, से जानते भी आगु यू आम जाइचु सब बापा भी जाती। तो से नहीं आगे आमर भोग कले। तो भिड़ बहुत होता, माने लोक आसुले सांग सांग भोग फोग करके जाऊले। तो आम रहा भितर पाखापाखि बहुत सारा लोक आसला। मंदिर तो जानते नॉर्मली बहुत भिड़ हो ये माने। तापर आज गुरुवार पड़ी भी फास्ट माने गुरुवार पड़ी। तापर बाबा बार यहाँ टी बेसी माने भल लगुला। तो से आम ही प्लान करूँ साई बाबा पाखक आसापी। गुरुवारटा बाबा बार ना पसंद बार। आउ से तो आम ये देख आसिक बहुत समय रही। आम पाखापाखि माने आम आसिक पहुँच 8:30 9टा भितर पहुँचिकी आम रहीचु पूरा 12:30 पर्यंत। ये ही आम ढेर समय रहीलु। तो तापर ये सी घी दीप जलैले, जलै सारापर से फूल सब ठाकुर पाखे देले। दे सारापर आम सब जमती जुआर हेलु। तापर से जो नना जी थे सी सब माने भलसे पूजा कले। आम देखो मो बाबा ये केते सुंदर देखा। तो माने आमे चाहिए गोटे एक्चुअली गोटे कथा अच्छे, आमे चाहिए कुआड जापर से नुह। जिते सी भगवान आमको चाहिए माने डाकियापाई, तो आम से ही आसपर। भगवान जो चाहिए आमको देखापी आम से ही आसीपर। मैंने गोटे भल दिन भल बार मैंने गोटे आसवा से सबुठ स्पेशल। तो ये सब बहुत सारा लोक आसुले। नना भोग करके भी दे दौले। आउ समस्त भोग करके भी दौले। ता भितर माने
ଟିକେ କ୍ଲିପ୍ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ, ମାନେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ ଏଇଟା ବି ତ ବର୍ଷର ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେ ନା, ତ ପୁଣି ଗୁରୁବାର ବି ପଡ଼ିଛି, ପୁଣି ଆଉ ସାଇବାବାଙ୍କ ବାର। ତ ଆମେ ସେଇଠି ବସିଲୁ, ବସିକି ତାଙ୍କର ସେଇଠି ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ଫୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିଲା। ଆମେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦର୍ଶନ କଲୁ, କରିକି ବାବାଙ୍କୁ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବସିଥିଲୁ, ପୁରା ଲୋକ ପଛପଟେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ରୟାଲ ଭାଇବ୍ସ ଯେମିତି ସେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା ଥିଲା। ତ ଏଇଠି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଏତେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଥିଲା। ଆଉ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ବି ବସିଥିଲେ ମାନେ ଲାଗୁଥିଲା ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ବସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଆସୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲ ସବୁ ଦିଏ ବାବା ଆମେ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲୁ ସେଇଟା ଦେଉଥିଲେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ସେଇଠି ଦେଲାବେଳେ ମୁଁ ମୋର ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗଲି, ଜୁହାର ହେଲି। ଆଉ ଜୁହାର ହେଇକି ଟିକେ ବାବାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଘଷିଦେଲି, ଘଷିକି ଜୁହାର ହେଇକି ପାଦୁକା ପାଇକି ମାନେ ଯେମିତି ଜୁହାର ହେବା କଥା ନର୍ମାଲି ଜୁହାର ହେଇକି ଆସିଲି। ତ ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ନର୍ମାଲି କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ବି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଫୁଲ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ବୋଧେ ଯେତେ ଥର ମୁଁ ଯାଇଛି ମାନେ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ଥର ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ବର୍ଥଡ଼େ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ବି ଭଲ ବାର ଭଲ ଦିନରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମାଗିକି ନେଇ ଆସେ। ଆଉ ଯିଏ ବି ନନା ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କୁହେ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ମାନେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଫୁଲ ନେଇକି ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ନନା ଆମକୁ ଆଜି କହିଲେ କି ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିନଥିଲୁ କି କେବେ ବି ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିବନି ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ, କାରଣ କିଏ କାହା ଗ୍ରହ କ'ଣ ଖରାପ ଥିବ, କିଏ କେଉଁଥିପାଇଁ ଫୁଲ ଦେଇଥିବେ, କାହାର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିବ, ନର୍ମାଲି କାହାର କ'ଣ ଧର ଗୋଟେ କାହା ଛୁଆକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ସେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫୁଲଟା ଦେଇଛି। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବା ତ ସେ ଗ୍ରହ ଖରାପଟା ଆମ ସହିତ ଆସିବ ଆମ ଘରକୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିବେନି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଜୁହାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କର, ମାଆର, ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଠି ଦୀପ ଜାଳିଲୁ। ଦୀପ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଦୀପ କାହା ଦୀପରୁ ଲଗେଇବେନି, ମାନେ ମାଚିସ୍ରୁ ହିଁ ଲଗେଇବେ। ଆଉ ଦୀପ ସେମିତି ଲଗେଇବା କଥା ନୁହଁ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦେଲି। ବୁଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ବାବାଙ୍କୁ ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ। ଏଠି ଥିଲେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସାଇବାବା ଥିଲେ, ଆଉ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଥିଲା, ଆଉ ନବଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଆମର ଯେମିତି ବୁଧ, ଶନି, ରବି, କେତୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଖରାପ ଥାଏ ପ୍ରାୟ ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ସବୁ ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ତ ସେଇଠି ଦୀପ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ବୁଲଉଥିଲେ। ତ ଆମେ ବି ପୁଣି ନେଇକି ଗଲୁ ସେଇଠି ଦୀପ ଜାଳିକି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଦୀପ ଜାଳିକି ଆସିଲୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ମାନେ କେହି ଜାଳୁନଥିଲେ, ଯାହା ସେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଲି, ବୁଲେଇ ସାରିକି ଦୀପ ବୁଲେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ବି ଗ୍ରହ ଖରାପ ଥିବ କୁହନ୍ତିନି, ସବୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟିକେ ପୂଜା କଲେ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ହୁଏ। ଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଖରାପ ଥାଏ ଆମର, ଯେମିତି ପ୍ରାୟତଃ ମାଆମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ସବୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଖରାପ ଥାଏ ରାଶିର। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ବୁଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦୀପ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବୁଲେଇ ଦେଲୁ। ବୁଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଇସାରିକି ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଦେଲୁ। ବାପା ଏଇଠି ଆଣିକି ଦେଉଥିଲେ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ। ଖାଇସାରିକି ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲୁ। ଯିବା ପାଇଁ ତ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଆମର ସମୟର ତ ଅଭାବ। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯିବାକୁ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା। ଆଉ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଲୁ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିକି କାମ ସାରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି 11:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଆମର ଦର୍ଶନ କରିସାରିକି ମନ ବୁଝିଲାନି, ଆମେ ପୁଣି ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ବାବାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଇକି ଆଇଲୁ। ବହି ଦେଲେ, ବହି ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ତ ତାପରେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ କଥା ହେଇକା ଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆମେ ଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଙ୍ଗିରେ ଭଲ ଯେଉଁ ଖାଇବା ମିଳେ ହେଉଛି ମାନେ ଟାଙ୍ଗିରେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମିଠା ତାର ତ ସ୍ପେଶାଲିଟି ମିଠାଟା ବଢ଼ିଆ ମିଳେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ମିଠା ବି ଥିଲା, ରସଗୋଲା ଆଉ ଛେନାପୋଡ଼, କାକରା, ଆଉ ସବୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଠା ଆଉ କାଲାଜାମ, ଏମିତି ସବୁ ମେଞ୍ଚେ ସାରା ମିଠା ଥିଲା। ମୋତେ ମିଠା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ତ ମୁଁ ମିଠା ଜିନିଷ ଏତେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ମୋର ବରା ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ଆଣିକି ଆମେ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କରିନଥିଲୁ, ତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଣିକି ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ ଏଇ ଅଏଲି ଫୁଡ଼୍, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ। ଇଟଲି ଫିଟଲି ବି ନଥିଲା ନା ପାଖରେ, ଦୋସା ଫୋସା ବି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ, ଆଉ ଲେଟ୍ କଲୁନି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ରିଟର୍ନ କରୁଥିଲୁ। ତ ଏଇଠି ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ କୋବ୍ରା ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଯାଇଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତେ ମାନେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କଲୁଣି ସେତେବେଳକୁ 11:30 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ, ତଥାପି ସେତେବେଳକୁ ବି କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ମାନେ ଏପଟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟ ବି ମାନେ ଯେଉଁ କୋବ୍ରା ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁ ସେପଟକୁ ବି ଦେଖାଯାଉନି।
ଆଉ ନର୍ମାଲ୍ ତ ଖରା ଫରା ଟାଇମ୍ରେ ଏପଟ ସେପଟ ପୁରା ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, କୁହୁଡ଼ି ଏତେ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଭାଇ ଜଣକ କହୁଥିଲେ କି କହିଲେ ବି ଏବେ ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି ଆଉ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ବି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏଠି ତ ପାଖାପାଖି 12-13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ ରହୁଛି ଥଣ୍ଡା, ବେଶୀ ତ ହେଉନି କିନ୍ତୁ କୋଲକାତା ଠାରୁ କମ୍ ଅଛି। କୋଲକାତାରେ 11-12 ଏମିତି ରହୁଛି, ଏଠି 13-16 ଏମିତିରେ ରହୁଛି। ଆଉ ତ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମର ଯେଉଁଠି ଖାଇବାର ନେବାର ଥିଲା। ମନା କଲେ ବାପା ମା ଘରିକା କେହି ଖାଇବେନି, ଆମେ ଆସିକି ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଇଠି ଆମର ଖାଇବା ପାର୍ସଲ୍ ନେଇଗଲୁ, ରୁମ୍ରେ ଖାଇବୁ। ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା, ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେହେତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ପୁଣି ଯାଇକି ରୁମ୍ ତ କେହି ଆସିପାରିବୁନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ଆମେ ଖାଇବା ନେଇଗଲୁ। ଆଉ ଭେଜ୍ ଡେ ଯେହେତୁ ଥିଲା, ବିରିୟାନୀ, ସେ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଭେଜ୍ ମିଲ୍ ଫିଲ୍ ଯାହା ହିଁ ନିଆହେଲା। ଆଉ ବାପାଙ୍କର ମାଆର ମୋର ଖାଇବୁ। ଏଇଠି ଆମେ ବସିକି ଟିକେ 3 ଜଣ ଯାକ କଥା ହେଉଥିଲୁ। କଥା ହେଇ କ'ଣ ଗୋଟେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଚାଲିଥିଲା, କଥା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ପାର୍ସଲ୍ ପାଇଁ କହିଦେଇଥିଲି। ଆମର ଏଇଠି କଥା ହେଇକି ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ଜୋରସୋରରେ ଗପସପ୍। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କ'ଣ କ୍ଲିପ୍ ନେଇଛି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ତ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଜୁମ୍ କରିଦେଇଛି, କେଉଁ ସାଇଟ୍ ଦେଖେଇଛି, କେଉଁ କ'ଣ ଦେଖେଇଛି, ଯାହା ବି ହଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇକି ତା ଭିତରେ ପୁଣି ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇକି ମୋ ମୁହଁ ବି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ତା ଭିତରେ ସେ ଆମର ଖାଇବା ରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାରଟା ପଡ଼ିଛି ତ ଆମକୁ ଭେଜ୍ ଖାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ନନଭେଜ୍ ତ ଏମିତିରେ ଭଲ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ନନଭେଜ୍ଟା ନ ଖାଇଲେ ରହି ହେଉନି, ଏଇଟା ତ କଥା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଛି ତ ଆମକୁ ଭେଜ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଭେଜ୍ ଖାଇବେ ତ ମୁଁ ବି ଭେଜ୍ ଖାଇବି। ତ ଆମେ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ସିଏ ତା ଭିତରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ରେଡ଼ି କରିକି, ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଗଲା, ଆମେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଖାଇବା ନେଇସାରିକି ଆମେ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ବୁଝିଲୁ, ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଯିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ରୁମ୍ରେ ଏତେ ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ନେବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ତ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ ବସିକି ତ ଖାଉଥିଲୁ ବେଡ଼୍ ଉପରେ, ତ ମୁଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇନଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ପୁରା ଜୋରରେ ନିଦ ଆସିଲାଣି, ତ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲି। ରେଷ୍ଟ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିନଥିଲି, ତ 4ଟା ବେଳକୁ ବି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯିବାର ଥିଲା ତଳକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ନ କରିକି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲୁ। ନେଇସାରିଲା ପରେ 4ଟା ବେଳକୁ ଉଠିକି ପୁଣି ଗଲୁ ମାର୍କେଟ। ଆଉ ଯାହା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଏଇ ପାଖରୁ ଟିକେ କ'ଣ କିଣାକିଣି କରିବାର ଥିଲା, ତ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକି ଆମେ ଟିକେ ମୁଁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେଲି। ଯାହା ମୁଁ ଖାଇଛି ଖାଲି ଦେଖେଇଛି, ମାନେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଏତେ କିଛି ଦେଖେଇ ନାହିଁ। ମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜାଣିଲି ଯେ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ମୁଁ ଦେଖେଇନି, ବେଶୀ ହିଁ ଖାଇବାଟା ହିଁ ମୋର ଦେଖେଇଛି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିକି ଫାଷ୍ଟ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେଲି। ଆଉ ମାଆ ବାପା ହେରିକା କେହି ଖାଇଲେନି, ସେମାନେ କେହି ଖାଇଲେନି, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ହିଁ ଖାଇଲି। ଗୁପଚୁପ୍ଟା ବି ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ପାଣି ଏଇଥିପାଇଁ ପକାଇ ଦେଉଥିଲି, ମୋତେ ଏତେ ପାଣି ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଣି ପକାଇ ଦେଉଥିଲି। ଗୁପଚୁପ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ଖାଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଟିକେ କିଣାକିଣି କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଗଲୁ, ଟିକେ ଆସିଲୁ ଦୋସା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦୋସା ତ ଏଇଠି ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ବି ଥିଲା। ଦୋସା ଆମେ ଦୋସା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଭୋକ ଏତେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ସିମେଇ, ଯେଉଁ ସୁଜି ସିମେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ହାଲୁଆ ଟାଇପ୍ର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଦେଉଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଭାବିକି ସେଇଟା ଟିକେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲୁ ଖାଇବୁ ବୋଲି। ସୁଜି ସିମେଇ ଆଉ ଦୋସା ଆଉ ଦହିବରା ଏମିତି ଆମେ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲୁ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଯେମିତି ବକ୍ ବକ୍ ହେଇକି ଖାଇବା କଥା, ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥିବି ଏଠି ବକ୍ ବକ୍ ଚାଲିଥିବ ଆଉ ଖାଉଥିବୁ। ଆଉ ବକ୍ ବକ୍ ହେଇକି ସେଠି ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ମାଆକୁ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ କହିନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାଇବା ଭିତରେ କଥା ହେଇକି ଟିକେ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର କଥା ହେଇକି ଖାଇଲା ପରେ ଆମର ସରିଗଲା, ଦୋସା ଖାଇବା ସରିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ହାଲୁଆ, ଯେଉଁ ସିମେଇ ସୁଜି ସିମେଇ ହାଲୁଆଟା ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଦହିବରା ବି ଦେଇଥିଲୁ, ତ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ବି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେ ୟମି ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପେଟ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି, ଖାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଯେହେତୁ ଜାଗା ନଥିଲା, 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସିଥିଲେ, ତ ବାପା ସେପଟେ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କ୍ଲିପ୍ ଆଣି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତିକି ସୁବିଧା ହେଇଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିଛି ସେତିକି ହିଁ ଆଣିପାରିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଖାଇ ଦେଇଛୁ ନା, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଖାଇବା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରି ଖାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦହିଟା ମାନେ ଦହିବରାଟା, ଦହିଟା ମାନେ ଟିକେ ମିଠା ଥିଲା, ଖଟା ଥିଲା, ରାଗ ଥିଲା, ମାନେ ସବୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା।
ମୁଁ ନହେଲେ ଏତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦହିବରା ମୋତେ ଏତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ଯଦି ଖାଇବି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ଯେଉଁ ସେମିତି ଖାଏ, ଆଉ ଏମିତି ଖାଏନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ରୁମ୍କୁ। ଆଉ ପଳେଇ ଆସିକି ଆମେ ଖାଇବା ନେଇକି ବି ରାତି ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଯାହା କାମ ଥିଲା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି କିଣାକିଣି ସାରି ଦେଇକି ଆଉ ଚାହା ତା ସହିତ ଚାହା ଟିକେ ନେଇ ଆସିଲୁ, ଆଉ ରାତି ପାଇଁ ବି ଖାଇବା ନେଇକି ଆମେ ଉପରକୁ ଏକାଥରକେ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ପୁଣି କିଏ ବାହାରକୁ ଯିବ ନେଇକି ଆସିବ, ଏତେ ଆଉ କିଏ କ'ଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକାଥରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆସିକି ମୁଁ ମୋର ମୁହଁ ଫୁହଁ ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କରିବି ତ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି କାମ ଫାମ ସାରି ପୁଣି ଏଇଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇନି, ତ ମାଆ ଏଇଠି ଖାଉଥିଲା, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅନ୍ କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୋ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଅନ୍ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଦେଖାଉଥିଲି, ତ ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଚାର୍ଜ ବସାଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଏମିତି ଥିଲା ମୋର ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ। ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି କଟିଲା ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି। ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଟିକେ ଡେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର, ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି ହେଇଗଲା। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଡେ କୁଆଡ଼େ ଟ୍ରିପ୍ ଅଛି କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ରୂପାଲି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍।